Okay, next method for finding an initial basic feasible solution to a general transportation problem is Vogel's approximation method, short form V.A.M, Vogel's approximation method. Now we have a problem. Use Vogel's approximation method, find an initial basic feasible solution to this transportation problem. Here we have sources S1, S2, S3, and the availabilities at S1 is 7, at S2 is 9, and at S3 is 18. And we have destinations D1, D2, D3, D4. The requirements at D1, D2, D3, D4 are respectively 5, 8, 7, and 14. And here we have the CIJs 19, C11, cost of transporting one unit from S1 to D1. Similarly, the other CIJs. Now, first we will check whether this transportation problem is a balanced transportation problem or not. So, first we will find the total supply. Total supply is equal to sigma AI, which is equal to 7 plus 9 plus 18, which is equal to 34. Next, we will check the value of total requirements or total demand. So, total demand is equal to sigma Bj, which is equal to sum of the requirements 5 plus 8 plus 7 plus 40, which is also 34. So, here total supply is equal to total demand. That is, the problem is a balanced. The given problem is a balanced transportation problem. Total supply is equal to total demand is equal to 34. Therefore, according to theorem 1, this transportation problem has a solution. Next, we will find an initial basic feasible solution using Vogel's approximation method. Find an initial basic feasible solution using Vogel's approximation method. So, there is an algorithm for Vogel's approximation method. First step is consider the first row. First row. Here the CIJs are 19, 30, 50, and 10. So, first find the least cost and the next to least cost. The least cost in this cell is, in this first row, is 10. And the second least cost is 19. So, take the difference. The difference between 10 and 19 is 9, which is displayed on the right side of this row. Now, go to the second row. Identify the least cost cell and the next least cost cell. In the second row, the least cost cell is 30 and the next to least cost cell is 40. Their difference is 40 minus 30, that is, difference is 10, which is displayed on the right side of this table, this row. Now go to the third row. Here the least cost cell is 8 and the next least cost cell is 20. Their difference is 20 minus 8 is 12, which is displayed on the right side of that row. So we have considered all the rows. Now consider the columns. Here consider the first column. The least cost cell is 19 and the next least cost cell is 40. Take their difference. Difference is 40 minus 19 is 21, which is displayed below this column. Go to the second column. Least cost is 8. Next to least cost is 30. Their difference is 22, which is displayed below that column. Now go to the third column. The least cost is 40. Next least cost is 50. Their difference is 10, is displayed below that column. Then here the least cost is 10, next to least cost is 20, their difference is 10. So we have calculated the row differences and the column differences. The column differences are 21, 22, 10, 10, and the row differences are 9, 10, 12. So we have calculated the row and column differences. Next, among the differences, identify the largest
difference. Which one is the largest difference? 21, 22, 10, 10, 9, 10 and 12. Which one is the largest difference? The largest difference is 22, which corresponds to the second column. So first allocation is made in this column. The largest difference is 22, which corresponds to the second column. So I am going to allocate in the second column. In the second column, the first allocation is made in the cell where the cost is least. Second കോളത്തിലെ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പോകുക. സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ഏത് സെല്ലിലാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്? ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽ ഏതാണോ ആ സെല്ലിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. സോ ഹിയർ the cost is 30, here it is also 30, here the cost is 8. So the least cost cell in this column is this one. So first allocation is made here. ഇവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ വരിക. ഇവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ ഏതാണ്? തേർഡ് റോ, സെക്കൻഡ് കോളം. H32ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? The value of H32 is equal to minimum of the availability and the requirement. H32 is equal to minimum of 18 and 8. What is the minimum of 18 and 8? Minimum of 18 and 8 is 8. Minimum of 18 and 8 is 8. This allocation completely satisfies this requirement, and this allocation completely exhausted this. This allocation completely satisfies the requirement and not completely exhausted the availability. So 18 പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി 18 ആയിരുന്നു. അതിൽ 8 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സും കൂടെ അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് 10. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ ഈ D2ന്റെ റിക്വയർമെന്റ് 8 ആയിരുന്നു. ആ 8 യൂണിറ്റ്സും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഭാവിയിൽ D2ലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളം സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? D2ന്റെ റിക്വയർമെന്റ് 8 ആയിരുന്നു. ആ 8 യൂണിറ്റ്സും അലോക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ D2ലേക്ക് നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസസും കാണാൻ പോവാണ്. പഴയ റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസസും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. Again we will calculate the raw differences and column differences. ഈ പുതിയതായിട്ട് റോ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. റോ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് റോ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഈ 19 സെല്ലുണ്ട്, 50 സെല്ലുണ്ട്, 10 ഉണ്ട്. ഈ കോളം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈ കോളം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കോളം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ റോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് is 10. Next least cost is 19. Their difference is 9 is displayed at the right side of that row. Now go to the second row. Second row ile least cost 30 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. So we will not consider this column. അതുകൊണ്ട് ഈ 30 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടേബിളിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 40 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ആണ്. സോ 40യും 60യും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് കോളത്തിൽ നോക്കുക, ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 8 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത കോളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സെല്ല് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആയി മാറി. സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഡിഫറൻസ് 20 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 20. Difference is 20. So we have calculated the row differences. Next calculate the column differences. Least cost എന്ന് പറയുന്നത് 19 ആണ്. Next to least cost എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആണ്. The difference is displayed below that column. ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അത് മുഴുവനെ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. തേർഡ് കോളം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 40, നെക്സ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് is 50. The difference is 10. Last column least cost is 10, next to least cost is 20. The difference is 10, which is displayed below that column. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളം ഡിഫറൻസസ് 21 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്. ഇവിടെ റോ ഡിഫറൻസസ് 9 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്. So among the newly calculated row and column differences, identify the largest
ഡിഫറൻസ്. പുതിയതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റോ ഡിഫറൻസസിലെയും കോളം ഡിഫറൻസസിലെയും വാല്യൂസിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? 9 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 21 ഉണ്ട്. സോ 21 ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എമംഗ് ദി റോ ആൻഡ് കോളം ഡിഫറൻസസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ പോകുന്നത് ഈ കോളത്തിലേക്കാണ്. ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ അടുത്ത അലോക്കേഷൻ പോകേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഏത് സെല്ലിലേക്കാണ്? ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഏത് സെല്ലിലാണോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽ ഏതാണ്? 19 ആണ്. 19നേക്കാളും വലുതാണ് 70, 40 ഒക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഗോസ് ടു ദി സെൽ. ഇവിടെ ഏത് വേരിയബിൾ ആണ്? ഫസ്റ്റ് റോ, ഫസ്റ്റ് കോളം. H11ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഈ സോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി 7, ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ റിക്വയർമെന്റ് 5. സോ ദി അലോക്കേഷൻ, മാക്സിമം പോസിബിൾ അലോക്കേഷൻ ടു ദിസ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് 7 and 5. Minimum of 7 and 5 is 5. So this allocation completely satisfies this requirement. ഈ അലോക്കേഷൻ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ മുഴുവൻ റിക്വയർമെന്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കോളോ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ കോളത്തിൽ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെ റിക്വയർമെന്റ് 5 ആയിരുന്നു. ആ 5 യൂണിറ്റ്സും ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരു അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. സോ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ദിസ് കോളം. ഈ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവൈലബിലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 7 ആയിരുന്നു അവൈലബിലിറ്റി. ആ അവൈലബിലിറ്റിയിലെ 7ലെ 5 യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് 7 - 5, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസസും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഴയ റോ കോളം ഡിഫറൻസസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും അഗൈൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോളം ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് റോ ഡിഫറൻസസ്. റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസസും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ടേബിൾസ് ഒഴിവാക്കി, ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പുതിയ കോളം ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡിഫറൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടേബിളിൽ ഇനി ആകെപ്പാടെ 2 കോളവും 3 റോയും ഉള്ളൂ. ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ റോ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ, ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 10, നെക്സ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 50, ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 40 is displayed on the right side. Here the difference is 40 and 60 difference is 20. Here the difference is 50. Here the difference least is 40, next to least is 50, the difference is 10. Here the difference is 10. So we got the column and the row differences. Column differences are 10 and 10. Row differences are 40, 20 and 50. Among the row differences and column differences, identify the largest difference. The largest difference is 50, which corresponds to the last row. Last row ki corresponding ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. സോ നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഗോസ് ടു ദി തേർഡ് റോ. തേർഡ് റോയിൽ ഏത് സെല്ലിലേക്കാണ് അലോക്കേഷൻ വേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി, ഈ പോർഷനൊക്കെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 സെല്ലിലും അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഈ 2 സെല്ല് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 2 സെല്ലിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് ഏതാണ്? ഇതാണ്. 20 ആണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, 70 വലുതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സെല്ലിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുക. S3 തേർഡ് റോയ്ക്കും ഫോർത്ത് കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ H34. H34ന്റെ വാല്യൂ ഏതാണ്? The value of H34 is minimum of availability, remaining availability and the requirement. Remaining availability is 10 and requirement is 14. So minimum of 10 and 14 is 10. This allocation completely exhausted the availability. അവൈലബിലിറ്റി മുഴുവനോടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ റോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അലോക്കേഷന് പോസിബിൾ അല്ല. ഫ്യൂച്ചർ അലോക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 10 അവൈലബിലിറ്റി 10 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി 10 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 10 മുഴുവനോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ റോയിലേക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് ദിസ് അലോക്കേഷൻ 10 ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ്. 14 യൂണിറ്റ്സിലെ 10 നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 4 യൂണിറ്റ്സ് അവശേഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ അഗൈൻ വി റീകാൽക്കുലേറ്റ് ദി റോ ആൻഡ് കോളം ഡിഫറൻസസ്. അതുകൊണ്ട് പഴയ ഡിഫറൻസസുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. പഴയ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു.
ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 റോയും 2 കോളവുമുള്ള ഒരു ടേബിളായിട്ട് മാറി. റെഡ്യൂസ്ഡ് ടേബിൾ ഏതാണ്? 50, 10, 40, 60. ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുക. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സെൽ ഈസ് 10, നെക്സ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 50. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 40. ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 20. ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 10. ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 50. ഇപ്പൊ 4 ഡിഫറൻസുകൾ കിട്ടി. 10, 50, 20, 40. ഈ 4 ഡിഫറൻസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ്? 50 ആണ്, വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് കോളം. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ പോകേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഏതാണ്? 10, 60. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 10. സോ നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഗോസ് ടു ദി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും ഫോർത്ത് കോളത്തിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ x14. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെന്റ് ദി റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെന്റ് ദി column. So x14 ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? x14 is equal to minimum of the remaining availability and the remaining requirements. 2-ന്റെയും 4-ന്റെയും മിനിമം എത്രയാണ്? 2-ന്റെയും 4-ന്റെയും മിനിമം 2 ആണ്. This allocation completely exhausted the availability. So strike off this row. ഈ റോ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ റോയിലേക്ക് അലോക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഈ 4 റിക്വയർമെന്റ്സിൽ 2 ഇങ്ങോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2 റിക്വയർമെന്റ്സ് അവശേഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ. ഒരു റോ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ റോ ഡിഫറൻസോ കോളം ഡിഫറൻസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് 2 അലോക്കേഷൻസ് ഈ 2 സെല്ലുകളിലായിട്ട് നടത്തണം. ഏറ്റവും ആദ്യം അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ്. ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ഇസ് ദിസ് വൺ. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ 14, 16 കമ്പയർ ചെയ്യുക. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 40. സോ ഇവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി 9 ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് 7. 9-ന്റെയും 7-ന്റെയും മിനിമം 7. ദിസ് അലോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് 9 - 7 ഈസ് 2. ഇനി ഒരു സെല്ലും കൂടി ഉള്ളൂ അവശേഷിക്കുന്നത്. ആ സെല്ലിലേക്കുള്ള അലോക്കേഷൻ ഏതാണ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്? ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എക്സ് സെക്കൻഡ് റോയ്ക്കും ഫോർത്ത് കോളത്തിനും x24 ഈസ് മിനിമം ഓഫ് 2, മിനിമം ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് റിമൈനിങ് റിക്വയർമെന്റ്. മിനിമം ഓഫ് 2 and 2. ഈ 2 ഏതാണ്? മിനിമം ഓഫ് 2 and 2 ഈസ് 2. ദിസ് അലോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സോസ്റ്റഡ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അവൈലബിലിറ്റിയും റിക്വയർമെന്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും തന്നെ വരിക. സോ വി ഗോട്ട് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കോളം ഡിഫറൻസ് റോ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ദി ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് x11 is equal to 5, x14 is equal to 2, second row third column x23 is equal to 7, x24 is equal to 2, then third row second column x32 which is equal to 8, x34 is equal to 10, and the total transportation cost is equal to 5 into 19 plus 2 into 10 plus 7 into 40 plus 2 into 60 plus 8 into 8 plus 10 into 20 which is equal to 779. So the initial basic feasible solution is this one, and the current in the first iteration the transportation cost is 779. This is Vogel's approximation method. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ 3 മെത്തേഡ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മിനിമം മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. ഈ 3 മെത്തേഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഈ 3 മെത്തേഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് 779 ആണ് മിനിമം എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. യു വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓർ നോട്ട്. ഇത് മിനിമം അല്ല എങ്കിൽ
ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മോഡി മെത്തേഡ് എന്നാണ്. മോഡി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ UV മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. UV മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മിനിമം അല്ല എങ്കിൽ മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മോഡി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ UV മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് മോഡി മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് എത്ര വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു m+n-1. ഇത്രയുണ്ടോ? നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന്റെ എണ്ണം m+n-1 ഉണ്ടോ? വേറെ m എത്രയാ? ഹിയർ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോസ്. ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് റോ, തേർഡ് റോ, 3 റോസ് ഉണ്ട്. n എത്രയാ? നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് D1, D2, D3, D4 4 കോളംസ് ഉണ്ട്. സോ m+n-1 is equal to 3 plus 4 minus 1 which is equal to 6. But number of basic variables must be equal to 6. നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്നതാണ്, ഏത് ഐട്രേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താലും നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം 6 m+n-1 ആയിരിക്കണം. ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് 6 ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 6 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ബേസിക് വേരിയബിൾസ് നോക്കിയേ, h11, h14 രണ്ടെണ്ണമായി, h23, h24 രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആയി, h32, h34 രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആയി, മൊത്തം 6 ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ബേസിക് വേരിയബിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സെൽ ഇസ് ആൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് കോളം അനദർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. ഹിയർ ഓൾസോ ആൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. സോ ഹിയർ ടോട്ടലി വി ഹാവ് 6 occupied cells. ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ അലൊക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, നോൺ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ആൻഡ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ui plus vj is equal to cij. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഫോർമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ മോഡി മെത്തേഡിന്റെ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് സോൾവ് ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് ui plus vj is equal to cij. നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതാം. ഈ റോ ലെവലും കോളം ലെവലും ഒക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മായ്ക്ക് ആണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതാം. u1, u2, u3, u4 എന്നൊക്കെ റോകൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കോളം ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ട് നമ്മൾ v1, v2, v3, v4 എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. അവിടുത്തെ C11 അല്ലെങ്കിൽ Cij എന്ന് പറയുന്നത് 19 ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ വാല്യൂ u1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം വാല്യൂ v1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി? u1 ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? u1 plus v1 is equal to C11. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള u വാല്യൂം v വാല്യൂം c വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുക. സോ u1 plus v1 is equal to 19. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി. അടുത്തത് നോക്കിയേ, അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് കോളം. u1നും v4നും ഈ c വാല്യൂ 10നും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. u1 plus v4 is equal to c value 10. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളമാണ് അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് റോ u2 തേർഡ് കോളം v3. സോ u2 plus v3 is equal to കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള cj വാല്യൂ 40. നെക്സ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് u2 plus
V4 is equal to 60. U2 plus V4 is equal to 60. Next occupied cell is this one. Corresponding equation is U3 plus V2 is equal to 8. U3 plus V2 is equal to 8. Next occupied cell is the last cell. U3 plus V4 is equal to 20. So 19, 10, 40, 60, 8 and 20. Then U1, V1, U1, V4, U2, V3, U2, V4, U3, V2 and U3, U4. So we have എത്ര ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലെ, എത്രമാത്രം ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്. വി ഹാവ് 6 ഇക്വേഷൻസ്. എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ട്, U1, U2, U3. U1 ഉണ്ട്, U2 ഉണ്ട്, U3 ഉണ്ട്, V1 ഉണ്ട്, V2 ഉണ്ട്, V3 ഉണ്ട്, V4 ഉണ്ട്. ആകെപ്പാടെ 7 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, 6 ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ. 6 ഇക്വേഷൻസും 7 അൺനോൺസും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടാം. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. 7 ഇക്വേഷൻസ് ബട്ട് 6 ഇക്വേഷൻസ് ബട്ട് 7 അൺനോൺസ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കുകയല്ല, ആകാൻ സാധ്യതയില്ല, മറിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അതിലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 0 വാല്യൂ കൊടുക്കുക. U1ന് 0 കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ U2ന് 0 കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് 0 വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഏത് വേരിയബിളിനാണ് 0 കൊടുക്കേണ്ടത്? ഞാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് വേരിയബിളാണോ ആ വേരിയബിളിന് 0 കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ്? U1 ആണോ? U1 ആകെപ്പാടെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. V3 ആണോ? V3 ആകെപ്പാടെ 1 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഏത് വേരിയബിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഏത് റോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റ് റോയിൽ 2 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് റോയിൽ 2 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ, തേർഡ് റോയിൽ 2 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസേ ഉള്ളൂ. ഏതെടുത്താലും 2 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കിയാൽ 1 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് കോളം നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ, തേർഡ് കോളത്തിലും ഒറ്റ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നോക്കിയേ, there are 3 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V4 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉള്ള റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളിന് 0 കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ V4 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം, V4 ഇവിടെ 1 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് V4ന് നമുക്ക് 0 കൊടുക്കാം. V4ന് 0 കൊടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസിന് 0 കൊടുക്കാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ V4 ഞാൻ 0 കൊടുക്കും. V4ന് 0 കൊടുത്താൽ U3യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? V4ന് 0 കൊടുത്താൽ U3യുടെ വാല്യൂ U3 plus 0 is equal to 20 or U3 is equal to 20. U3യുടെ വാല്യൂ 20 എന്ന് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കിയേ, V4ന് 0 കൊടുത്താൽ U2ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. U2ന്റെ വാല്യൂ U2 plus 0 is equal to 60. So U2 is equal to 60. ഇവിടെ V4ന് 0 കൊടുത്താൽ U1ന്റെ വാല്യൂ U1 plus 0 is equal to 10. So U1 is equal to 10. ഇപ്പോൾ V4ന് 0 കൊടുത്തപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസും കൂടെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുക. U1ന് 10 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ, ആ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. U1ന്റെ വാല്യൂ 10 ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും 10 plus V1 is equal to 19 or V1 is equal to 19 minus 10, that is 9. V1ന്റെ വാല്യൂ 9 ആയി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള V2 ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് V2. U3 plus V2 is equal to 8. പക്ഷേ U3യുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു 20 അല്ലെ. 20 plus V2 is equal to 8 or V2 is equal to 8 minus 20, that is minus 12. Next V3യുടെ വാല്യൂ കിട്ടാനുണ്ട്. V3യുടെ വാല്യൂ U2 plus V3 is equal to 40. U2ന്റെ വാല്യൂ
already 60 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So 60 plus V3 is equal to 40 or V3 is equal to 40 minus 60, that is minus 20. So for occupied cells we have solved the equations Ui plus Vj is equal to Cij. We got the values of U1, U2, U3, V1, V2, V3 and V4. Now we will consider the unoccupied cells. For unoccupied cells. For unoccupied cells, we will calculate the relative coefficients. Relative coefficients. The formula is Wij is equal to Ui plus Vj is minus Cij. Relative cost coefficient കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് Wij is equal to Ui plus Vj minus Cij. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഈ ടേബിളിലെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഏതാണ്? ഈ സെല്ലുകൾ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്, ഇതെല്ലാം അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. 70 ഓൾറെഡി അലൊക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഇതൊരു അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ്. അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് U1ന്റെ U2ന്റെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതാം. U1ന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. U1ന്റെ വാല്യൂ 10, U2ന്റെ വാല്യൂ 60, U3യുടെ വാല്യൂ 20, V1ന്റെ വാല്യൂ 9, V2ന്റെ വാല്യൂ -12, V3യുടെ വാല്യൂ -20, V4ന്റെ വാല്യൂ 0. നമ്മൾ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ആദ്യത്തെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? W ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, W12 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? W12 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പൊ U1 പ്ലസ് V2 മൈനസ് C വാല്യൂ, U1 പ്ലസ് V2 മൈനസ് C12 which is equal to എത്ര കിട്ടുക? U1ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 10 പ്ലസ് V2ന്റെ വാല്യൂ -12 -13. U1ന്റെ വാല്യൂ 10 ആണെന്ന് അറിയാം, പ്ലസ് V2ന്റെ വാല്യൂ -12 ആണ്, മൈനസ് C12 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടിയതാ? U1 പ്ലസ് V2 മൈനസ് C12 ഈസ് 10 -12 -30, that is -32. W12ന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത്? -32. ഈ 10 പ്ലസ് V2 വാല്യൂ 10 പ്ലസ് -2 then മൈനസ് C വാല്യൂ. ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന ഒഴിവാക്കാം. 10 പ്ലസ് -12 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 10 പ്ലസ് -12 മൈനസ് ഓഫ് ദ Cij വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -32. നെക്സ്റ്റ് W13. നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇസ് ദിസ് വൺ. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും തേർഡ് കോളത്തിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ W13 എത്ര കിട്ടുക? ഇക്വേഷൻ പറയാമോ? U1 പ്ലസ് V3 മൈനസ് 15 ആണ് വരിക അല്ലേ. U1 പ്ലസ് V3 മൈനസ് C13 which is equal to U1ന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്, V3യുടെ വാല്യൂ -20 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. U1ന്റെ വാല്യൂ 10 പ്ലസ് V3യുടെ വാല്യൂ -20 മൈനസ് C13 is 50. So which is equal to, after simplification, 10 minus 20 is -10, -10 is -50 is -60. So W13 is -60. So next is second row first column അല്ലേ. W21 first second row, അതുകൊണ്ട് സഫിക്സ് ആദ്യത്തെ സഫിക്സ് 2ഉം ഫസ്റ്റ് കോളം, so second suffix is 2. 1. So W21 is equal to നോക്കിക്കേ, U value U2 plus V1 minus Cij, C21 which is equal to U2ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. U2ന്റെ വാല്യൂ 60 ആണ്. 60 plus 9 minus 70
which is equal to minus 1. So W21 is equal to minus 1. Next W22 എത്രയാണ് കിട്ടുക? W2, this is the next unoccupied cell. So equation is U2 plus V2 minus C22. That is 60 plus minus 12 minus 30. 60 plus minus 12 minus Cij value. So that is 60 plus minus 12 minus Cij value 30, which is equal to 60 minus 42, that is 18. Okay, next unoccupied cell is third row, first column, W31. What is W31? W31 is equal to, that is for U3 plus V1, U3 plus V1 minus 40, that is 20 plus 9, that is 29. 29 minus 40 is minus 11. Next W33. W33 is equal to U3 plus V3 minus 70, that is 20 plus minus 20 minus 70, that is minus 70. So we calculated all relative cost coefficients. Relative coefficients കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. യുഐയുടെയും വിജെയുടെയും സിഐജെയുടെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ WIJs കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പറയുകയാണ്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെക്ക് whether all WIJs are less than or equal to 0. If all WIJs are less than or equal to 0, we can stop the procedure. If all WIJs are less than or equal to 0, we can stop the procedure. But here W12 is negative, W13 is negative, W21 is negative, W22 is not a negative number. So we cannot stop the procedure. W31, W33 are all negative, but W22 is not negative. So if at least one WIJ is not less than or equal to 0, we cannot stop, proceed to next iteration. So here not all WIJ less than or equal to 0, so we cannot stop the procedure. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Identify the largest positive WIJ value. എല്ലാ WIJയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു WIJ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐഡന്റിഫൈ ദി ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ. ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ ഏതാ ഉള്ളത്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ WIJ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ WIJs പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ. ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ എന്ന് പറയുന്നത് W22 ആണ്. W22ന്റെ സഫിക്സ് നോക്കിയേ, സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ആണ്. W22 റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി സെക്കൻഡ് കോളം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ. സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും സെക്കൻഡ് റോയ്ക്കും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ. ഈ സെല്ലിനാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ്. പുതിയൊരു അലോക്കേഷൻ. എന്താണ് അലോക്കേഷൻ? അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ദി ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് WIJ cell or select the unoccupied cell having the largest positive WIJ, that is W22. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് W22ലേക്ക് ഒരു അലോക്കേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. I am going to allocate an unknown quantity to this cell. ആ വാല്യൂ തീറ്റയാണ്, തീറ്റ വാല്യൂ. ഈ തീറ്റ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനുശേഷം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തീറ്റ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ഒരു അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിനെ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാക്കി മാറ്റി. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ സെല്ലിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് വി വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ഇസ് തീറ്റ. ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രശ്നം? m+n-1 ബേസിക് വേരിയബിൾസേ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ m എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം n എന്ന് പറയുന്നത് 4ഉം ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 6 ബേസിക് വേരിയബിൾസേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ തീറ്റയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ഫസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽ, ഫസ്റ്റ് ബേസിക് വേരിയബിൾ, സെക്കൻഡ് ബേസിക് വേരിയബിൾ, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, സെവൻത്. There are 7 basic variables. There are 7 basic variables. അത് നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് പാടില്ലാത്തതാണ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് m+n - 1 ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് 6 ആണ്. പക്ഷേ ഈ തീറ്റയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 7 ആയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു തിയറം ഉള്ളത് കേട്ടോ. തിയറം എന്താണ്? തിയറം 3, a feasible solution to a transportation problem is basic if and only if the corresponding cells in transportation table does not contain a loop. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആകണമെങ്കിൽ a feasible solution to a transportation problem is basic if and only if the corresponding cells in the transportation table does not contain a loop. ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പോകാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം 6 എന്നുള്ളത് 7 ആയി മാറിയപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൂപ്പ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലൊക്കെ ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ ആണ്. പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, മെനി സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ. 3 സൈഡുകളുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആണ്. പോളിഗൺ മീൻസ് മെനി സൈഡഡ് ഫിഗർ. ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഏതാണോ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ. സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ്. ട്രയാങ്കിളും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ ആണ്. ട്രയാങ്കിളിന് 3 സൈഡുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി 3 സൈഡിൽ കൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അത് ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ആൻ ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ. റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് അനദർ പോളിഗൺ, closed polygon, isn't it? Similarly, pentagon is a 5-sided closed polygon. Similarly, octagon, dodecahedron, these are all examples of closed polygon. In mathematics, in this concept, loop is a closed polygon. ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ടേണിംഗ് വേണമല്ലോ, അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയണം, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴേക്ക് തിരിയണം, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് തിരിയണം. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ടേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ അതിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ ആണ്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ടേണിങ് ബാധകമാണ്. ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, ലൂപ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. സർക്കിൾ പോലുള്ള കർവ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ചെരിവോട് കൂടിയ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ചെരിവാണല്ലോ. ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 സൈഡിലെ 2 സൈഡുകളും ചെരിവുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ലോപ്പോട് കൂടിയ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല. We will use only vertical straight lines and horizontal lines to draw a loop. Okay. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 2 എക്സാമ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ കൂടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഐ ആം സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ ജേർണി ഫ്രം ഹിയർ. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തണം, വേണ്ടേ? എത്തണം, ഇവിടെ തന്നെ എത്തുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചു. ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിലെ ബാധകമുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ കൂടി നമുക്ക് ടേണിങ് പറ്റത്തില്ല. മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡോ അപ്വേർഡോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടേണിംഗ് ബാധകമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല, കാരണം അവിടെ ടേബിളിന്റെ മറ്റു റോസ് ഒന്നും ഇല്ല, അല്ലേ? താഴേക്ക് പോകത്തില്ല, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പം മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ എത്തി. അതുകൊണ്ട് ടേണിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്, അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല, കാരണം മുകളിൽ വേറെ റോസ് ഇല്ല. റൈറ്റിലേക്കും പോകത്തില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ കോളംസ് ഇല്ല. താഴേക്ക് പോകാം, ടേണിങ് പോസിബിൾ ആണ്, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ടേണിങ് ബാധകമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ടേണിങ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോകണം. താഴെ വന്ന് മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകാം, പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലല്ല. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കോ താഴേക്കോ ഒന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് യാത്ര താഴേക്ക് നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് വരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് ടേണിംഗ് എടുത്തു, ഈ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ടേണിംഗ് എടുത്തു, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് മാറി. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ടേണിംഗ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ടേണിംഗ് എടുത്തു, ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്തത്തില്ല, കാരണം ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നമുക്ക് ടേണിങ് പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ടേണിങ് പറ്റത്തില്ല, മുകളിലേക്ക് പറ്റത്തില്ല, താഴേക്കും പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലല്ല. നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ വരെ മാക്സിമം വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ തിരിയാൻ ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് അല്ല, അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി മുകളിലേക്ക് ടേണിംഗ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, അനദർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, അനദർ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. ഇനിയും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ടേണിംഗ് വേണം. ടേണിംഗ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ മുകളിലേക്കോ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, താഴേക്കും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ വി ഗോട്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചു. എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചു. നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൂപ്പ്. ലൂപ്പ് മീൻസ് എ ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ. ഓക്കെ, ടേണിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ദി ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലും മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലും കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ല, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാമോ? ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്, ഇങ്ങനെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടേണിംഗ് എടുക്കാം. ടേണിംഗ് എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റിലേക്കും ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇത് ഒരു നോൺ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക്, ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലായിരുന്നു, ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടേണിംഗ് എടുക്കാം. ടേണിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് വരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഈ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് വരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ടേണിംഗ് എടുക്കാം. ടേണിംഗ് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. മുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ വരെ എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചു. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഗോട്ട് എ ലൂപ്പ്. ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതേ സെല്ലിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ. ടേണിംഗ് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദി ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്രോസിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. പ്രോബ്ലത്തിലും അതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ? പ്രോബ്ലത്തിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ? നോക്കിക്കേ, നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഏതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ വാല്യൂ 7, തീറ്റ കോളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പറയാമോ? ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ തീറ്റ സെല്ലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ്. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. ഈ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഫർദർ ടേണിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയാലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേണിംഗ് നമുക്ക് ബാധകമല്ല, പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാം, കാരണം താഴെ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ഒരു ഫർദർ ടേണിംഗ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകാം അല്ലേ, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകാം. അവിടെ നിന്നും ഒരു ടേണിംഗ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിലേക്ക് പോവാണേ.
ഈ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേണിങ് മുകളിലേക്ക് പറ്റുമോ? മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേണിങ് പോയാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതൊരു ഒക്കുപൈഡ് സെൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടേണിങ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ബാധകമല്ല, പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം താഴെയുള്ള സെല്ല് ഒക്കുപൈഡ് സെൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേണിങ് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ അടുത്ത ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം, താഴേക്കും പോകാം. മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഇതൊരു ഒക്കുപൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് ടേണിങ് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ടേണിങ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത ടേണിങ് ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേറെ മാർഗമില്ല. ഫർദർ ടേണിങ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ മാർഗമില്ലാതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. താഴേക്ക് എടുത്തു. ഇതൊരു ഒക്കുപൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടേണിങ് പറ്റും. ഈ ടേണിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഒക്കുപൈഡ് സെൽ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കിട്ടി, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ കിട്ടി, 4 സൈഡഡ് ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ്. ഈ ലൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ അല്ല, ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ തീറ്റ സെല്ലിലുള്ള കോർണറിന് പ്ലസ് വാല്യൂ ഇടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഓരോ കോർണറിനും ഒരു നെയിം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ ആൻഡ് മൈനസ് സൈൻ കോർണർ. പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ, പ്ലസ് സൈന് ഉള്ള കോർണറുകളും മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള കോർണറുകളും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് തീറ്റ ഉള്ള സെല്ലിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. തീറ്റ ഉള്ള സെല്ലിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലസ് വാല്യൂ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കോർണറിൽ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള മാറി മാറി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു, അടുത്ത കോർണറിൽ മൈനസ് സൈൻ, വീണ്ടും അടുത്ത കോർണറിൽ പ്ലസ് സൈൻ. ഓക്കെ, വീണ്ടും അടുത്ത കോർണറിൽ മൈനസ് സൈൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് സൈൻ ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ പ്ലസ് സൈൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തീറ്റ സെല്ലിലെ പ്ലസ് സൈൻ, അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് സൈൻ, പ്ലസ് മൈനസ് എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ പ്ലസ് തന്നെ വന്നു നിൽക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോർണേഴ്സിന് അസൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് എക്സൈജസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് കോർണർ സെൽസ്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുലയാണ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് xij values in the negative corner cells. നെഗറ്റീവ് കോർണർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് സെൽസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ് അല്ലെ. പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ തീറ്റ xij വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ xij വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ മിനിമം ഓഫ് 2. ഇനി അടുത്ത കോർണർ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത കോർണർ വീണ്ടും നോക്കുക, ദിസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ xij വാല്യൂ 8 ആണ്. അപ്പൊ ഈ 8 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 2 നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറേ ഉള്ളൂ. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈനിലുള്ള xijs ആണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ്, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്, അവിടുത്തെ xij വാല്യൂ 2. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ വാല്യൂ ആണ്, അതിന്റെ xij വാല്യൂ 8 ആണ്. അവയുടെ മിനിമം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ തീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി നമ്മൾ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ എന്തെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wij സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ തീറ്റ അസൈൻ ചെയ്തു. ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wijക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ തീറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്ത് അതിനെ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലാക്കി മാറ്റി. തീറ്റ ഇട്ടപ്പോൾ ഒക്കുപൈഡ് സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായി. ലൂപ്പിന്റെ തീറ്റ സെല്ലുള്ള കോർണറിന് പ്ലസ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള കോർണേഴ്സിനെല്ലാം മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് മാറി മാറി കൊടുക്കുക.
പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ, നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ഒക്കെ ആയി. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറുകളിലെ XIJയുടെ മിനിമം ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ തീറ്റ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് XIJs in negative corner cell, which is equal to minimum of 2,8, which is equal to 2 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണറിലൊക്കെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും. മൈനസ് സൈൻഡ് കോർണറിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. പ്ലസ് സൈൻ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും. മൈനസ് സൈൻ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മായ്ച്ച് എഴുതുന്നില്ല, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയല്ല, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയല്ല, പുതിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ. ഓക്കെ, പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 5, 2 യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, 5ഉം 2ഉം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ തീറ്റ ഒരു പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണറിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 2. ഇതിവിടെ 2 ആയിരുന്നു. 7 ഒരു പ്ലസ് സൈനോ മൈനസ് സൈനോ ഈ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 7 യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഓക്കെ, 2 ഒരു മൈനസ് സൈൻഡ് സെല്ലാണ്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മൈനസ് തീറ്റ എന്നാണ് വരിക, 2 മൈനസ് തീറ്റ. പക്ഷേ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ 2 മൈനസ് 2, 2 മൈനസ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ 0 നമ്മൾ എഴുതാറില്ല, കാരണം ഇതെല്ലാം 0 ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 0 ആണ്, അതൊന്നും നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 0 വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുകയില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ 8 നോക്കുക. 8 ഒരു മൈനസ് സൈൻഡ് സെല്ലായിരുന്നു. മൈനസ് സൈൻഡ് സെല്ലാണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ 8 becomes 8 മൈനസ് തീറ്റ. 8 മൈനസ് 2, 8 മൈനസ് 2 is 6. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതൊരു ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ 10 ആയിരുന്നു, പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. 10 പ്ലസ് തീറ്റ ആയിട്ട് മാറുക. അത് 10 പ്ലസ് തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് 10 പ്ലസ് 2, 12. അപ്പോൾ പഴയ ടേബിള് മാറി പുതിയ ടേബിളായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പഴയ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് അല്ല, പുതിയ ടേബിളിലെ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. പഴയ ടേബിളിൽ ഇത് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിരുന്നു, പുതിയ ടേബിളിൽ അത് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയി. പഴയ ടേബിളിൽ ഇത് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിരുന്നു, പുതിയ ടേബിളിൽ അത് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് we calculate the value ui, solve the equation ui plus vj is equal to cij. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഐറ്ററേഷനിൽ ചെയ്തതാണ്. സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ui plus vj is equal to cij. നമ്മൾ ഇവിടെ റോ ഹെഡിങ് u1 u2 u3 ഒക്കെ കൊടുക്കുക. കോളം ഹെഡിങ് v1 v2 v3 v4 കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് പറയാമോ? ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് u1 plus v1 is equal to 19. u1 plus v1 is equal to 19. അടുത്ത occupied cell എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇക്വേഷൻ u1 plus v4 is equal to 10. നെക്സ്റ്റ് occupied cell എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. u2 plus v2. u2 plus v2 is equal to 30. Next is u2 plus v3 is equal to 40. u2 plus v3 is equal to 40. Next is u3 plus v2. u3 plus v2 is equal to 8. And last one is u3 plus v4 is equal to 20. Now solve ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? u1, u2, u3, അതുപോലെ തന്നെ v1, v2, v3, v4 കണ്ടുപിടിക്കുക. സോൾവ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഐറ്ററേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് 0 വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഏത് വേരിയബിളിനാണ് 0 വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണോ അതിന് 0 കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉള്ള റോയോ കോളോ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ u1 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ u2 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും u3 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോളം എടുത്താൽ v1 1 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ v2 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. v3 1 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. v4 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ u1 ഉണ്ട്,
U2 ഉണ്ട് U3 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ V2 ഉണ്ട് V4 ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് 0 കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് നമുക്ക് U1ന് 0 കൊടുത്തേക്കാം. U1 രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ പുട്ട് U1 is equal to 0. U1ന് 0 കൊടുക്കുക. U1ന് 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? U1ന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ V1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. V1ന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? 0 plus V1 is equal to 19 or V1 is equal to 19. ഇവിടെ 0 plus V4 is equal to 10 or V4 is equal to 10. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് V1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ. V1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, V4ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. V4ന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. V4ന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. U3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. U3 plus V4ന്റെ വാല്യൂ 10. U3 plus 10 is equal to 20 or U3 is equal to 20 minus 10, that is 10. U3 is equal to 20 minus 10, that is 10. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ U3യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ? U3യുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. U3യുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. V2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. U3യുടെ വാല്യൂ 10. So 10 plus V2 is equal to 8 or V2 is equal to 8 minus 10, that is minus 2. 10 minus 2 is equal to 8. ഇപ്പം നമുക്ക് V2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. V2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. V2ന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? U2 പ്ലസ് V2ന്റെ വാല്യൂ -2 ആണ്. U2 minus 2 is equal to 30 or U2 is equal to 30 plus 2, 32. U2ന്റെ വാല്യൂ 32 കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ്? V3യുടെ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ. V3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ U2ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. U2ന്റെ വാല്യൂ 32 എന്ന് കിട്ടി. 32 plus V3 is equal to 40 or V3 is equal to 8. We got the values of the unknowns U1, U2, U3, V1, V2, V3 and V4. So next we will find the net evaluation, relative cost coefficient. For unoccupied cells, we calculate the relative cost coefficient. Wij is equal to Ui plus Vj minus Cij. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അല്ലേ? നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ്? U1ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടി. U2ന്റെ വാല്യൂ 32 കിട്ടി. U3യുടെ വാല്യൂ 10 കിട്ടി. V1ന്റെ വാല്യൂ 19, V2 -2, V3 8, V4 10. ആദ്യത്തെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും. ഇപ്പം W12 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും അല്ലേ? W12 എത്രയാണ്? U1 plus V2 minus 30. U1 plus V2 minus 30 which is equal to എത്രയാണ്? U1ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. 0 plus V2ന്റെ വാല്യൂ -2 minus 30. Clearly that is a negative number. ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം W13യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? U1 plus V3 is minus 50 അല്ലേ? U1 plus V3 minus 50 which is equal to U1ന്റെ വാല്യൂ 0, V3യുടെ വാല്യൂ 8 minus 50. അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഈസ് ദിസ് വൺ. സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം. സോ W21 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? U2 plus V1 minus 70 which is equal to U2ന്റെ വാല്യൂ 32 ആണ് പ്ലസ് V1ന്റെ വാല്യൂ 19 ആണ് minus 70. ഇതും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഈസ് W24 എത്രയാണ് കിട്ടുക? ഫോർമുല എന്താണ്? U2 plus V4 minus 60. But U2 is equal to 32 and V4 is equal to 10. So
we get 32 plus 10 minus 60, which is less than 0. Similarly, W31 is equal to, what is the formula for W31? W31 is U3 plus V1 minus 40. But U3 is 10, V1 is 90, and C31 is 40. So formula becomes 10 plus 19 minus 40. 10 plus 19 minus 40, which is a negative number. Similarly, calculate the value of W33. W33 is this unoccupied cell. U3 plus V3 minus 70. But U3 is 10, V3 is 8. So the formula becomes 10 plus 8 minus 70. Value of W33 is 10 plus 8 minus 70, which is of course a negative number. So here we have calculated the relative cost coefficients Wij's for all unoccupied cells. W12 is negative, W13 is negative, W21 is negative, W24 is also negative, W31 is negative, W33 is negative. So here all relative cost coefficients Wij's are negative. So we can stop the procedure. So the basic feasible solution in the current iteration gives an optimum solution. So the current solution in this iteration is H11 is equal to 5, H14 is equal to 2, H22 is equal to 2, H23 is equal to 7, H32 is equal to 6, and H34 is equal to 12. So this is the current solution in this iteration. So this solution gives the optimum transportation cost. So the transportation cost is equal to 5 into 19, that is 95, plus 2 into 10, that is 20, plus 2 into 30, that is 60, then 7 into 40, that is 280, then 6 into 8, that is 48, then 12 into 20, that is 240, the sum gives 743. So this will be the minimum transportation cost. So please see the first iterative table. Here the initial basis feasible solution is this one, and the transportation cost in this iteration was 779. But after applying the Modi method, we can reduce the transportation cost. In this iteration, the transportation cost is 743. Earlier it was 779, but in this stage it is 743. That is the solution.